Hi friends, welcome back to my YouTube channel Shriketki Math Tutorials. Today's topic Intermaths 1B 3rd chapter straight lines exercise 3 first bit 8th problem. Friends, before going into the topic, if you are new to my channel, see the video till the end. If you like my video, please like, share and subscribe my YouTube channel. And if you want previous problems to be explained, I have already uploaded them in my channel playlist, so you can check them there. 8th one, find the equation of straight line passing through origin and also through the point of intersection of lines 2x minus y plus y is equals to 0 and x plus y plus 1 is equals to 0. ఇక్కడ ఏం అడిగాడు, మనము ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ టూ లైన్స్. మనకు ఒక పాయింట్ ఉంది, ఇంకో పాయింట్ ఎలా కనుక్కుంటాము? ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ వచ్చేస్తుంది. సో మనము ఇంకో పాయింట్ కూడా కనుక్కుంటాం. మనకి 2 పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఉంది. సో యూజింగ్ దట్ ఫార్ములా విల్ బి ఫైండింగ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ లైన్. I have written given equations of straight lines. Let them be equation 1 and 2. And what is given? Origin. Next, let P be the point of intersection. Of 1 and 2. ఇక్కడ చూడండి, ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2, 1లో మైనస్ వై ఉంది, 2లో ప్లస్ వై ఉంది. సో 1 + 2 చేస్తే మనకి వై క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేస్తుందా? దట్ ఇంప్లైస్ 1 + 2 = 2x minus y plus 5 = 0. x plus y plus 1 = 0. ఇక్కడ y క్యాన్సిల్, 2x plus x 3x, 5 plus 1 6 = 0. That implies 3x = -6, x = -2. x = -2ని 1 or 2 దేంట్లో అయినా సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. x = -2 in 2. That implies what is equation number 2? x plus y plus 1. That is -2 plus y plus 1 = 0. What you'll get? y -2 plus 1 minus 1 = 0. That implies y = 1. What is the point of intersection P? -2, 1. Therefore, P is -2, 1. Equation of line passing through origin and P -2, 1 is, what is the formula? y minus y1 = y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. Okay, ఇది సేమ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ యూజింగ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ విత్ 2 పాయింట్స్. అంటే ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది? y minus y1 into x2 minus x1 = x minus x1 into y2 minus y1 ఉంటుంది. సో నేను అలా రాయకుండా y minus y1 = m into x minus x1. m అంటే ఏంటి? y2 minus y1 by x2 minus x1 కదా. m is nothing but slope. సో అలా రాస్తే ఇంకొంచెం ఈజీగా ఉంటుందని నేను ఇలా రాస్తున్నాను. x1 y1, x2 y2. That implies y minus y1. What is y1? 0. y minus 0 = y2. 1 minus y1, that is 0. 1 minus 0. What is x2? -2. What is x1? 0. That is -2 minus 0. x minus x1 is 0. That implies y = -1/2 into x. Okay, y is equals to -1/2 into x. That implies, see here, take this 2 to LHS. 2y is equals to -x. x plus 2y is equals to 0. x plus 2y is equals to 0. Therefore, equation of required line
is therefore equation of required line is x plus 2y is equals to 0. చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ. చూడండి, మనకి 2 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు, ఆరిజిన్ ఇచ్చాడు. మనకు కావాల్సిన లైన్ ఆరిజిన్ అండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ 2 లైన్స్ నుండి పాస్ అవుతుందంట. సో మనకు ఒక పాయింట్ ఉంది, ఇంకో పాయింట్ కనుక్కోవడానికి ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 2 సాల్వ్ చేసాము. వీ విల్ బి గెటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ యూజింగ్ 2 points formula of line. We will be finding the equation of required line. Okay. Next problem, 9th one. Find the equation of the straight line parallel to the line 3x plus 4y is equals to 7 and passing through point of intersection of the lines x minus 2y minus 3 is equals to 0 and x plus 3y minus 6 is equals to 0. Here what we need to find out? We need to find out the equation of line which is parallel to this first line and passing through point of intersection of these 2 lines. See, this problem is very similar to the problems which we have seen in the exercise 3D. అక్కడ మనకి పాయింట్ లైన్ రెండు ఇచ్చి రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఇక్కడ ఓన్లీ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఇచ్చారు. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది లైన్ ప్యారలల్ టు దిస్ లైన్ and we need to find out the point also. After finding the point, we need to find out the equation of line. Okay. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఆల్రెడీ ఎక్సర్సైజ్ 3Dలో చేసే ఉంటారు. మీకు ఐడియా ఉంటే డైరెక్ట్గా కూడా చేసేసుకోవచ్చు, లేదా మీరు నా వీడియో ఫాలో అయిపోవచ్చు. సొల్యూషన్, గివెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రైట్ లైన్స్ ఎక్స్ మైనస్ 2y మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, ఎక్స్ ప్లస్ 3y మైనస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. లెట్ దెమ్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 and 2. మనము ఈ రెండింటి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అని ఏమనుకుందాము? పి అనుకుందాము. లెట్ పి బి ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ 1 and 2. ఇప్పుడు మనకి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కావాలంటే 1 and 2 సాల్వ్ చేయాలి కదా. 1 and 2 సాల్వ్ చేయడానికి ఇక్కడ చూడండి, ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 2 రెండింటిలో మనకి ఎక్స్ ఉంది. సో 1 minus 2 చేసామనుకోండి, ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి y వస్తుంది. సో 1 minus 2 is equals to x minus 2y minus 3 is equals to 0, x plus 3y minus 6 is equals to 0 by మైనస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కింద ఉన్న ఈక్వేషన్ సింబల్స్ చేంజ్ చేసుకుంటాము. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ప్లస్ ఉంది, ప్లస్ ఉంది, మైనస్ ఉంది, ప్లస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మైనస్ 2y మైనస్ 3y మైనస్ 5y మైనస్ 3 ప్లస్ 6 ప్లస్ 3 is equals to 0. That implies minus 5y is equals to minus 3, y is equals to 3 by 5. ఈ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా, y is equals to 3 by 5. ఇక్కడ చూడండి, నేను బై మిస్టేక్లో ఈ ఈక్వేషన్ రాసి ఈ పాయింట్ రాసేటప్పుడు ఫ్లోలో ఇక్కడి వరకు చేసేసాను. సో నేను మీకు ఆ పార్ట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇక్కడ నేను యాక్చువల్గా ఎక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో అక్కడ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. వీ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ y is equals to 3 by 5 in equation 1. What is equation 1? x minus 2y minus 3 is equals to 0. What is y? 3 by 5 by minus 3 is equals to 0. That implies x 2 3 is 6 minus 6 by 5 minus 3 is equals to 0. That implies x is equals to, ఇక్కడ చూడండి, మైనస్ 6 by 5 మైనస్ 3 ఆర్హెచ్ఎస్ వెళ్ళిపోతే ప్లస్ అయిపోతాయి. 6 by 5 ప్లస్ 3, ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేస్తే 5 3 is 15. That implies x is equals to 6 plus 15 by 5. That is equals to 21 by 5. What is the value of x? 21 by 5. Therefore, P is 21 by 5, 3 by 5. ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఉంది, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఉంది. సో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ లైన్, ప్యారలల్ లైన్ ఇన్, మీకు ఎన్ని వేస్ కావాలి అంటే అన్ని వేస్ చేసేయచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఈక్వేషన్లో వచ్చిన పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్ అంటే మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇది 3x plus 4y plus k is equals to 0 అనే ఈక్వేషన్ని మనం ప్యారలల్ లైన్ అనుకుంటాము. అందులో మనకి వచ్చిన పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే k వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఆ k వాల్యూ తీసుకొచ్చి మనము అజ్యూమ్ చేసిన ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్కి స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి పాయింట్ స్లోప్ ఫామ్లో చేయొచ్చు. లేదా సిన్స్ we know that
equation of line passing through P 21/5 comma 3/5 and parallel to 3x plus 4y is equals to 7 is మనం ఎలా రాయొచ్చు a into x minus x naught plus b into y minus y naught is equals to 0 ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చా ఇక్కడ a ఏంటి 3 x minus x naught that is 21/5 plus b what is b 4 by y minus y naught is 3/5 that implies 3x minus 21 into 3 63/5 plus 4y 4 3s 12/5 is equals to 0 ఇక్కడ LCM చేసేసేయండి LCM చేస్తే 5 3s 15x minus 63 4 5s 20y minus 12 is equals to 0 that implies 15x minus 63 minus 63 plus 12 ఎంత అవుతుంది 75 అవుతుంది కదా 75 plus 20y is equals to 0 ఈ అన్నిట్లో మనము 5 కామన్ తీయొచ్చు 5 కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది 3x plus 4y minus 15 is equals to 0 this is our required equation okay ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను therefore equation of required line is ఏంటి 3x plus 4y minus 15 is equals to 0 3x plus 4y minus 15 is equals to 0 find the equation of straight line perpendicular to the line 2x plus 3y is equals to 0 and passing through point of intersection of lines x plus 3y minus 1 is equals to 0 and x minus 2y plus 4 is equals to 0 సేమ్ ఇంతకు ముందు లాగానే కాకపోతే అక్కడ మనకి ప్యారలల్ అడిగారు ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ అడిగారు ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ నుండి పాస్ అవుతుందని చెప్పారు సో మనము పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ రాసేసాను వాటిని 1 and 2 అనుకున్నాను let p be the point of intersection of 1 and 2 to get p ఇక్కడ కూడా x ఉంది 1 minus 2 చేస్తే x క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది 1 minus 2 is equals to x plus 3y minus 1 is equals to 0 x minus 2y plus 4 is equals to 0 మైనస్ చేస్తున్నాం కదా సింబల్స్ చేంజ్ చేయండి ప్లస్ ఉంది మైనస్ మైనస్ ఉంది ప్లస్ ప్లస్ ఉంది మైనస్ x క్యాన్సిల్ 3 plus 2 5y minus 1 minus 4 minus 5 is equals to 0 that implies y is equals to 1 substitute in equation 1 okay what is equation 1 x plus 3y minus 1 is equals to 0 x plus 3 into 1 minus 1 is equals to 0 that implies x plus 2 3 minus 1 2 is equals to 0 that implies x is equals to minus 2 therefore point of intersection P is minus 2 comma 1 therefore equation of line perpendicular to what is the given equation 2x plus 3y is equals to 0 perpendicular to 2x plus 3y is equals to 0 and passing through minus 2 comma 1 is how we can write perpendicular line b into x minus x naught minus a into y minus y naught is equals to 0 okay that implies what is the value of b 3 x minus what is x naught minus 2 minus a what is a 2 y minus y naught that is 1 is equals to 0 ఇక్కడ మీరు కావాలంటే రాసుకోండి ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అని చెప్పి ఫ్రమ్ 3 a is equals to 2 b is equals to 3 ఇది x0 ఇది y0 అని కూడా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు మీకు కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటే ఇది సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది 3 into x plus 2 minus 2y
plus minus 2 into minus 1 plus 2 is equals to 0. That implies 3x minus 2y plus 2, 3 2s is 6 is equals to 0. That implies 3x minus 2y plus 8 is equals to 0. This is our required line. చూడండి మీరు వచ్చిన ఆన్సర్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు వెదర్ ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు గివెన్ లైన్ ఆర్ నాట్. స్లోప్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి యాక్చువల్గా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేసిన తర్వాత చూస్తూనే చెప్పేస్తారు ఏ లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి, ఏ లైన్స్ ప్యారలల్గా ఉంటాయి అని. దేర్ఫోర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ లైన్ 3x minus 2y plus 8 is equals to 0. Okay. Next problem, 11th one. Find the equation of the straight line making non-zero equal intercepts on the coordinate axis and passing through point of intersection of the lines 2x minus 5y plus 1 is equals to 0 and x minus 3y minus 4 is equals to 0. What is given? We need to find out the equation of the line where the equation of line having non-zero equal intercepts. Okay, and what is given that the equation of line is passing through point of intersection of these two lines. Okay, so 0 నేను రాసేసాను ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ రాసేసి వాటికి నంబరింగ్ ఇచ్చేసేసాను. లెట్ పిబి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. సాల్వ్ 1 and 2. ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ చేస్తే క్యాన్సల్ అయ్యేటట్టు లేవు ఈక్వేషన్స్. సో సాల్వ్ చేయండి. ఎక్స్ వై 1, కోషంట్ ఆఫ్ వై -5, కాన్స్టాంట్ 1, కోషంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ 2, -5 అగైన్. సిమిలర్లీ సెకండ్ ఈక్వేషన్లో -3, -4, 1, -3 బై ఎక్స్ బై minus into minus plus 5 4s 20 minus 3 into 1 -3 is equals to y by 1 into 1 1 minus 4 into 2 -8 is equals to 1 by 2 into -3 -6 minus 1 into -5 -5. That implies x by 20 minus of -3 23 is equals to y by 1 minus of -8 is equals to 9 is equals to 1 by -6 minus of -5 plus 5. That is we will get -1 here. That implies x by 23 is equals to y by 9 is equals to 1 by -1. That implies x is equals to -23, y is equals to -9. P is -23 comma -9. P is -23 comma -9. Given that equation of line is x by a plus y by b is equals to 1 and condition a is equals to b. That implies what you will get here, x by a plus y by a. In place of b also I am substituting a is equals to 1. That implies x plus y is equals to a. Substitute, let it be equation number 3. Substitute p -23 comma -9 in 3. What you will get? x place లో -23 y place లో -9 is equals to a. That implies a is equals to -23 -9 ఎంత వస్తుంది, -32 వస్తుంది. Substitute this in equation 3. What you will get? x plus y is equals to -32. That implies x plus y plus 32 is equals to 0. This is your equation of required line. Therefore, equation of required line is
ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 32 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. వెరీ సింపుల్. అసలు ఏమి ఇచ్చారు మనకి చూడండి, ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ 2 లైన్స్ ఇచ్చారు. ఈ 2 లైన్స్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ నుండి ఒక లైన్ పాస్ అవుతుందంట. ఆ లైన్కి ఇంటర్సెప్ట్స్ అనేటివి ఈక్వల్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాము, పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కున్నాం బై సాల్వింగ్ 1 and 2. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ వచ్చేసిందా, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ గివెన్ లైన్ ఏమనుకుందాము, ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఇంటర్సెప్ట్స్ ఈక్వల్ ఇంటర్సెప్ట్స్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ తీసుకున్నాము. మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి, ఇంటర్సెప్ట్స్ ఈక్వల్, సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ వస్తుంది. మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ పాసెస్ త్రూ పీ కదా, సో సబ్స్టిట్యూట్ పీ ఇన్ ఈక్వేషన్ 3, యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ఏ వాల్యూ. సబ్స్టిట్యూట్ దట్ ఏ అగైన్ ఇన్ 3, you will be getting equation of required line. వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు 2 మార్క్స్కి 4 మార్క్స్కి వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, నేను ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయిన తర్వాత స్ట్రైట్ లైన్కి సంబంధించి అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్తాను. ఓకే, వీడియో తీసి అప్లోడ్ చేస్తాను. మీకు కనుక ఈ వీడియోకి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. అలాగే మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ శ్రీ కేత్కి మ్యాథ్ ట్యూటోరియల్స్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్, సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.